सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ਤੇ हर रोज़ की तरह ही दोस्तों प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाजिर हाँ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना की महामारी किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पैर पसार चुकी है तो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ पैर अगे तो अगे फैलते जा रहे हैं, ਇਹਦੇ बाबत हर रोज़ बड़ियां हैरान करने वालियां ते बड़ियां ਝੰਜੋੜ देने वालियां खबरां प्राप्त होंदियां। पर इसे दरम्यान भारत ਦੇ ਵਿੱਚ जंग का माहौल यानी कि सरहदां ਦੇ ਉੱਤੇ तणाव की ਜਿਹੋ जी खबर उभर के सामने आई है, ਉਹਦੇ करके हर उस मां ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ मजबूर कर दिता इस स्थिति ने, ਜਿਹੜੀ भी मां ਦਾ ਪੁੱਤ इस वक्त भारतीय फौज ਦੇ ਵਿੱਚ है। हालांकि सानू अपने फौजी जवानों के उत्ते माण सी है तो रहेगा। ਜਿਹੜੇ भी लोग फौज के नाम के उत्ते राजनीति करते हैं उन्होंने लोगों को लख लानता पाउण नूं जी करदा, भावें वो किसी भी सियासी धिर दे नाल संबंधित व्यक्ति क्यों ना होवे। हुण जदों लगातार खबरां प्राप्त ये हो रही कि लद्दाख दे विच गलवान घाटी के उत्ते भारतीय फौज के जवानों दीआं झड़पां जिहड़ियां वो चीन के फौज के जवानों नाल होईयां ते उस तो बाद भारत के 20 फौजी जवान शहीद होए आ, जिहदे विचों 4 जवान पंजाब दे आ। ते इस तरीके नाल जानकारी मिली है कि चीन के लगभग 35 तो लैके 40 के करीब जोड़े जवान आ वो मारे गए आ, पर चीन के वलों इस गल के उत्ते पर्दा पाया जा रहा। हुण अगली स्थिति है जिहड़ी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दे वल्लों साफ की गई है। उन्होंने ये गल कही है जी कि पहली गल तां असीं शांति दे विच यकीन रखने वाले लोग हाँ, ते दूजी गल ये है कि जेकर अणसुखावी स्थिति पैदा हुंदी है तां भारत किसी भी हमले का मूँह तोड़ जवाब देने के समर्थ है। सानू इस गल के उत्ते कोई इतराज़ नहीं तो इस गल के उत्ते कोई शक भी नहीं कि भारतीय फौज बहुत मजबूत है, पर सानू अतीत के वल एक बार जरूर झात मारनी चाहिए है कि जंग बेशक किसी भी देश की किसी भी देश नाल लगी होवे, जंग दे विच गवाचिया ही है, किसी ने कदे भी कुछ हासिल नहीं किया। जिस तरीके नाल जमीन के टोटियां के मामले के उत्ते चीन के वलों लंबड़दारी की जा रही है, जिस तरीके नाल चीन के वलों लद्दाख खेतर दे विच अपना घेरा वधाउण की कोशिश की जा रही है तो वह सब नूं अचंभित करने वाली गल कि चीन के वलों ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है तो शरारतां तो चीन बाज क्यों नहीं आता। पर भारतीय फौज के जवानों के वलों जिस तरीके दे नाल मूँह तोड़ जवाब दिता गया, जिस तरीके दे नाल 250 के करीब जवानों के वलों चीन के 1000 फौजियों नूं लगभग 5 घंटे मात दी गई है। ये सारियां रिपोर्टां पढ़ के मान दे नाल जिहड़ा वो हर बंदे का सिर उच्चा हुंदा कि साडी फौज कितनी ताकतवर है। पर राजनीति इस मामले के उत्ते सिखर के उत्ते हो रही है। राहुल गांधी के वलों एक गल कही गई है कि भारत के फौजी जवानों के नाल राजनीति की गई है। उन्होंने ये गल कही है कि निहत्थे जिहड़े फौजी जवान आ उन्होंने क्यों उत्थे लाया गया तो जां फिर जेकर उधरों हमला किया गया सी तां वो किहड़े कारण आ जिहदे करके भारतीय फौज के इन्हां जवानों नूं जिहड़े कि इस वक्त शहीदी का जाम पी गए उन्हां नूं लड़न वास्ते हथियार मुहैया नहीं करवाए गए। पर भारत के विच जिहड़े सीनियर मंत्री ने उन्होंने वलों इस मामले के उत्ते आपो अपने विचार पेश किए जा रहे हैं। इस दरम्यान 2-3 बड़ियां मुल्यवान ते महत्वपूर्ण खबरां प्राप्त होईयां कि आउंदे समय दे विच स्थिति की होनी है, ये तां समय ने साफ करना। पर की असीं सच्ची मुच्ची चीन का बाईकाट कर सकते हैं? इस वक्त भारत के विच भाजपा दीआं वख-वख इकाइयां दे वल्लों भाजपा दीआं वख-वख सहयोगी जथेबंदियां दे वल्लों मुहिमां चलाईयां जा रही सोशल मीडिया के उत्ते कि जी चीन का बाईकाट करो, चीन का बाईकाट करो। सानूं कोई इतराज़ नहीं चीन का बाईकाट होना चाहिए, पर की असी सही अर्थां दे विच सच्ची मुच्ची चीन का बाईकाट कर सकते हैं? चीन दे नाल जिस तरीके दे नाल हज़ारां करोड़ रुपये का कारोबार भारत एक साल दे विच करदा ते की भारत इन्ना समर्थ है कि जेकर चीन दे नाल कारोबारी रिश्ता तोड़ लिया तो फिर असी ताबे आ जावांगे। ये रिपोर्ट आ जिहड़ी कि किहड़े खेतर दे विच असी चीन दे नाल किन्ना वड्डा कारोबार करदे आ, किहड़े खेतर दे विचों असी की लैंदे आ ते किहड़े खेतर दे विच की दिंदे आ, ये जिहड़ी रिपोर्ट आ बहुत वड्डे सवाल खड़े करने वाली है। भारत के प्रधानमंत्री साहब भी कहंदे आ, होर भाजपाई सीनियर नेता भी कहते हैं कि जी चीन का बाईकाट करो, चीन का बाईकाट कर दो, मेक इन इंडिया के वाल ख्याल करना चाहिए। रामदेव तो लैके बाकी सारे नेता इसे गल ते जोर देंदे आ। पर इस रिपोर्ट का कल्ला कल्ला अंकड़ा दस्सण दे लई काफ़ी है कि असीं इन्नी छेती चीन का बाईकाट नहीं कर सकते। आपां सारे जानते हैं कि जिस तरीके दे नाल वल्लभ भाई पटेल की हज़ारां करोड़ रुपये की मूर्ति बनाई गई तो उदों भी खबरां सामने आईयां कि चीन दे विचों सहयोग दिया गया उस मूर्ति नूं बनाउण दे लई। दूजे पासे असीं ये गल कहने आ कि चीन का बाईकाट कर दो, साडे कोले इन्ने साधन ही नहीं हैगे। असीं लोकां दीआं अखां दे विच घट्टा पाउण दे लई जो कुछ मर्जी कही जाइए, लोकां नूं गुमराह करन दे लई जो कुछ मर्जी कही जाइए, पर स्थिति है जिहड़ी वो बहुत कुछ बयान करदी है। ते पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा बाद विच करांगे टिप्पणी। पहला कोरोना वायरस तो फिर लद्दाख की सरहद के उत्ते भारत ते चीन दीआं फौजां दरम्यान टकराव, इन्हां दोहां कारणों के करके देश के विच एक बार फिर चीन का विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया के उत्ते लगातार बाईकाट चाइनीज़ प्रोडक्ट वर्गे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। पर अंकड़े दसते हैं कि अप्रैल 2019 तो लैके फरवरी 2020 दरम्यान भारत ते चीन दरम्यान 5,50,000 करोड़ रुपये का कारोबार होया।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਵੀ. ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2016-2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। 2018-2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 3.56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਵ 26,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FDI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2019-2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 12,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ FDI ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਟੌਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚੀਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ Xiaomi ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 17% ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ Vivo ਹੈ। ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੈਮਸੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਲਕਿ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪਸ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਟੇਕ ਆਰਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ ਐਪ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 10% ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ 40% ਦੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਏ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁਕੜੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਮਾਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਹਾਦਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾਸਾ ਆਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਫੌਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਵੀ ਹੰਢਾਈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਕਦੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 20% ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 250 ਏਕੜ ਥਰਮਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਦਾ ਡੰਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 164 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।